तो नमस्ते बच्चों, आज हम चौथी कक्षा का विषय हिंदी अभ्यास 17 ए की मात्रा का अभ्यास। तो इससे पहले अवधि में हम पहले अक्षर पर और बीच वाले अक्षर पर तो दोनों अक्षरों के ऊपर ए की मात्रा लगाकर शब्द पूर्ण करके कन्नड़ अर्थ देखे थे। तो आज हम क्या करेंगे, अभ्यास 17 ए की मात्रा का अभ्यास। अभ्यास 17 ए की मात्रा का अभ्यास। तो चौथी कक्षा के लिए ए की मात्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। आज हम दोनों विभागों के बाद जो विभाग आते हैं अंतिम अक्षर पर। नंबर तीसरे हैं अंतिम अक्षर पर। ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ 17 ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಹಲೆ ಅಕ್ಷರ ಪರ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಚ್ ವಾಲೆ ಅಕ್ಷರ ಪರ್ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕಿ ಮಾತ್ರಾ का अभ्यास ಒಳಗ ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಪರ್ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. तो अंतिम अक्षर पर यहाँ पहले जो शब्दों के अक्षर हैं ख, ल अधिक ए की मात्रा। यहाँ ख अक्षर है और अंतिम अक्षर ल है। पहले जो है ख और ह्रस्व ई की मात्रा है तो खी होते हैं, तो खी अधिक ल, तो ल के ऊपर हमें एक की मात्रा लिखना है। तो ऐसे शब्द होते हैं। यहाँ पहले अक्षर खी लिखिए और अंतिम अक्षर ल लिखिए और ल के ऊपर एक की मात्रा लगाइए और शब्द पूर्ण बनते हैं, पूर्ण होते हैं। खिले, खिले इसका कन्नड़ अर्थ ये है अरड़ू। और अंतिम अक्षर पर इनमें से दूसरे शब्द हैं मिले, म अधिक ल अधिक ए की मात्रा। तो पहला वर्ण कौन सा है, म को ह्रस्व ई की मात्रा लगा हुआ है तो मी उच्चारण होते हैं। तो पहला मी लिखिए और ल ए की मात्रा दोनों मिलाकर लिखिए तो ऐसे होते हैं ले। तो शब्द पढ़िए मिले। मिले इसका अर्थ ये है कन्नड़ बेटियागु। मिले शब्दದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಬೇಟಿಯಾಗು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೂರನೇ ವಿಭಾಗ ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಪರ್, ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಕ, ಕ ह्रस्व ई की ಮಾತ್ರಾ ಕೊಟ್ಟೇವೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗ್ತದ, ಖಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. तो ಖಿ अधिक ल, तो ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದಿದೆ, ಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಿ ಲೆ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಖಿ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರ ಲ ಬರೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಿಲೆ, ಖಿಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಳು. ಎರಡನೇ ಶಬ್ದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಏನೈತಿ, ಮ ಐತಿ. ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೇವಿ, ह्रस्व ई की ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ अधिक ल, ಮ अधिक ल, ಮ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಆದರೆ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರ ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಿಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಿಯಾಗು, ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರ ಲ, ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೇವಿ, ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರ ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೇವಿ, ಲ ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಇವು ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು अंतिम अक्षर पर इनೊಳಗೆ. इधर अंतिम अक्षर पर इनमें तीसरा शब्द ए है। तो देखिए यहाँ पहला वर्ण ब है, रमा अधिक
ड अधिक ए की मात्रा। तो पहला वर्ण कौन सा है? ब है, तो ब लिखिए और अंतिम अक्षर ढ है तो अंतिम अक्षर यहाँ ढ लिखिए और इसके ऊपर ए की मात्रा लगाइए। तो शब्द पढ़िए, शब्द पढ़े तो ऐसे उच्चारण होते हैं कि ए की मात्रा का शब्द बड़े। बड़े शब्द का कन्नड़ अर्थ यत्तर अथवा और ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದು, ಹೌದಾ? तो अंतिम अक्षर पर नंबर 4 का जो शब्द है चढ़े, यही च वर्ण और अधिक ड और ए की मात्रा। तो पहला जो वर्ण है च, तो च के बाद कौन सा वर्ण है? ड है, तो पहला छ लिखिए और अंतिम अक्षर कौन सा है? ड है, तो नीचे इसके बाद जो ढ लिखिए और ढ के ऊपर ए की मात्रा। तो शब्द पढ़िए चढ़े, ए की मात्रा का शब्द चढ़े शब्द बन गए उच्चार किए तो, और इसका अर्थ ए है ಏರುವುದು। ಚಡೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏರುವುದು, ಬಡೆ ಎತ್ತರ, ಚಡೆ ಏರುವುದು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಯಾವ್ದೈತಿ? ಬ ಐತಿ, ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರ ಡ ಐತಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಐತಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೇವಿ? ಏ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೇವಿ। ಬಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದು। ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ನಾಲ್ಕನೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಚ ಐತಿ, ಹೌದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರ ಡ ಐತಿ, ಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡೇವಿ? ಏ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೇವಿ। ಚಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಐತಿ, ಚಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರುವುದು। ಇದು ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಪರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು। ಈಗ ಮುಂದಿದ್ದು ಏನೈತಂದ್ರ ಶಬ್ದೋं को लिखिए ಅಂತ ಐತಿ। ಏನೈತಿ? शब्दों को लिखिए, शब्दों को लिखिए, शब्दಗಳನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಐತಿ। कौन सा शब्द है पहला? पहले जो शब्द है खेल और रेल, जेल और मेल, और आगे का शब्द है खिले, खिले, आमेले सहेली, सवेरे, सहेली सवेरे। और यहाँ नीचे जो शब्द दी गई है खिले, मिले, बड़े, चढ़े और चमेली, चमेली, जलेबी। शब्दों को लिखिए, ऐसे वाक्य दी गई तो शब्दों को लिखिए। यहाँ पे कितने शब्द हैं? 12 शब्द हैं। खेल, रेल, जेल, मेल, सहेली, सवेरे, खिले, मिले, खिले, मिले, बड़े, चढ़े, चमेली, जलेबी। ऐसे 12 शब्द हैं। इन 12 शब्दों को और एक बार फिर से लिखना। तो ऐसे ही शब्दों को लिखिए। इस प्रश्न का जो जवाब होते हैं, तो यहाँ जो शब्द दी गई है शब्दों को और एक बार फिर से लिखना। कैसे? पहले जो है खेल, खेल लिखिए, और रेल, रेल 2 बार लिखिए, और जेल और एक बार लिखिए, और मेल, मेल लिखिए फिर से, और सहेली फिर से लिखिए, और सवेरे और एक बार फिर से लिखिए, सवेरे, और यहाँ खिले हैं तो खिले और एक बार फिर से लिखिए, और आगे का शब्द कौन सा है? मिले हैं तो मिले लिखिए, और बड़े,
बड़े लिखिए, फिर से चढ़े शब्द पूर्ण कीजिए और चमेली और अंतिम अक्षर है जलेबी। और एक बार फिर से जलेबी शब्द लिखिए। ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಶಬ್ದೋಂಕೋ ಲಿಖಿಯೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೀಬೇಕು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖೇಲ್, ರೇಲ್, ಜೇಲ್, ಮೇಲ್, ಸಹೇಲಿ, ಸಬೇರೆ, ಖಿಲೆ, ಮಿಲೆ, ಬಡೆ, ಚಡೆ, ಚಮೇಲಿ, ಜಲೇಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡೇವಿ, ಹೌದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಿಬೇಕಾಗೈತಿ। ಏನಂತ ಬರೆದು? ಖೇಲ್, ರೇಲ್, ಜೇಲ್, ಮೇಲ್, ಸಹೇಲಿ, ಸಬೇರೆ, ಖಿಲೆ, ಮಿಲೆ, ಬಡೆ, ಚಡೆ, ಚಮೇಲಿ, ಜಲೇಬಿ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅವೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಫಿರ್ಸಲಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆದ್ವಿ, ಹೌದು? ಇದು ಶಬ್ದೋಂಕೋ ಲಿಖಿಯೇ, ಇದು ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ। ಇದಾದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ, ಹೌದು? चित्रों को नीचे शब्द लिखिए, चित्रों को पहचानिए और चित्रों को तो उन नामों से चित्रों को हम क्या क्या कहते हैं, चित्रों को देखिए और फिर से लिखिए। पहले जो है नीचे दिए गए, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर, चित्रों को पहचान कर, चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए, उनके नाम लिखिए। ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ, ಹೌದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ तो पहला चित्र कौन सा है? शेर। पहला चित्र है शेर। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ? ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಏನೈತಿ? ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಕೇಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೇಲಾ। और ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಿಸೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಕಿಸೆಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಜೇಬ್ ಅಂತೀವಿ। ಏನಂತೀವಿ? जेब। हागाದ್ರೆ नंबर 4 का जो चित्र दी गई है तो पहचानिए। चित्र ट्रेन, रेल का चित्र है। और नंबर 5 का अंतिम चित्र पहचानिए और कहिए कौन सा है चित्र? खेत। खेत ने ಹೊಲ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವು। ಒಂದನೇದು ಶೇರ್, ಎರಡನೇದು ಕೇಲಾ, ಮೂರನೇದು ಜೇಬ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ರೇಲ್, ಐದನೇದು ಖೇತ್। ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ, ಕೇಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಜೇಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಸೆ, ರೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲು, ಖೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲ। ಇವಿಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಅವುಗಳ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ। ಇದು ಏಕಿ ಮಾತ್ರಾ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ। ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ 3 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವು। ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪಹಲೆ ಅಕ್ಷರ ಪರ್, बीच वाले अक्षर पर और अंतिम अक्षर पर। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವು, ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಬ್ದೋಂಕೋ ಲಿಖಿಯೇ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವು। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಡಿದ್ವು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ।